Okay. So now, ಯಾವ question discuss ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿತ್ತು? The radius of Ag plus ion is 126 picometer, while that of I minus is 216 picometer. The Cn of Ag in AgI is option C ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Yes sir. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes sir. What is the formula for radius ratio? R plus divided by R minus. Cation ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ? Ag plus the radius ಎಷ್ಟು? 126 divided by I minus the radius ಎಷ್ಟು? 216. ಇದರದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಂಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಒಂದ್ಲೇ ಎರಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 2 ಮಾಡಿದ್ರ 240 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರ ನಡೀತೈತಿ. 1/2 0.5 ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಂಜ್? 0.414 to 0.732 if I'm not wrong. Yes sir. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Yes sir. ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಬೀಳುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಬರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೈಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? Ag plus I minus Ag plus ಹೌದಲ್ಲ? Yes sir. Ag plus fills octahedral whites. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ? Ag plus coordination number ಕೇಳ್ಯಾರ. Ag plus Ag coordination number of Ag in AgI ಅಂತಾರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ Ag in AgI ಅಂದ್ರೆ Ag ಎಲ್ಲದಾವು? octahedral whites ನಾಗದಾವು. ಸೊ octahedral whites coordination number ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ octahedral whites coordination number is 6. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ? Yes sir. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟ ರೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವೈಡ್ ಅದು Cn ಇದು ಹೌದಲ್ಲ? Yes ಆ sir. ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes sir. So option C. C 6. So we'll move on to today's set of questions. Will you write down the question? We will follow the same format. Yes We sir. will write down the questions, try and solve it, and then we will be discussing. The coordination numbers of coordination numbers of cation and anion coordination numbers of cation and anion in fluorite and CsCl. The Cns of the coordination numbers of cation and anion in fluorite and CsCl are respectively option A 8:4 and 6:3. Option B 6:3 and 4:4. Option C 8:4 and 8:8. Option D 4:2 and 2:4. Barkondre options? Yes sir. Quickly write down the options. We move on to the next question. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಓಕೆ ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಈಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An element occupying a BCC structure, an element occupying a BCC structure has
has 12.08 into 10 raised to 23 unit cells. An element occupying a BCC structure has 12.08 into 10 raised to 23 unit cells. Full count. The total number of atoms of the element, in these cells are option A 24.16 into 10 raised to 23. Option A in a 24.16 into 10 raised to 23. Option B 36.18 into 10 raised to 23. 36.18 into 10 raised to 23. Option C 6.04 into 10 raised to 23. 6.04 into 10 raised to 23. Option D 12.08 into 10 raised to 23. Totally yes questions are there? Totally. I think 18. 17 agava. 18. What is the volume of a FCC unit cell? What is the volume of a FCC unit cell, comma, when its density is 2 gram per centimeter cube. 2 gram per centimeter cube. And the molar mass of the substance is, what is the volume of a FCC unit cell when its density is 2 gram per centimeter cube and the molar mass of the substance is 60.223 gram per mole. The molar mass of the substance is 60.223 gram per mole. Option A 4 into 10 raised to minus 22. 4 into 10 raised to minus 22 centimeter cube. Volume ಕೇಳಿವಂದ್ರ centimeter cube ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೌದಲ್ಲ 4 into 10 raised to minus 22 centimeter cube. Option B 4 into 10 raised to minus 22 cc ಅಥವಾ centimeter cube. Option B 2 into 10 raised to minus 22. 2 into 10 raised to minus 22 cm cube, centimeter cube. Centimeter cube ಅಂದ್ರೂ ಅದ cc ಅಂದ್ರೂ ಅದ ಹೌದಲ್ಲ. Option C 44 into 10 raised to minus 22. 44 into 10 raised to minus 22 centimeter cube. Option D 22 into 10 raised to minus 22. 22 into 10 raised to minus 22 centimeter cube. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕು. How many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal? How many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal of NaCl?
cube-shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram. How many unit cells are present in a cube-shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? Option A. 2.57 into 10 raised to 21. 2.57 into 10 raised to 21. Option B. 5.14 into 10 raised to 21. Option C. 1.28 into 10 raised to 21. 1.28 into 10 raised to 21. Option D. 1.71. 1.71 into 10 raised to 21. Options ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವಾಗ 2.57, 5.14, 1.28, 1.71 ಎಲ್ಲ raised to 10 raised to 21. Pause. Okay, first answer ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವುದು first question ಇವತ್ತಿಂದು? The coordination numbers of cation and anion in fluoride and CsCl are respectively option C. 8:4 and 8:8. Simple, straightforward question. A table ನೀವು ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next question. An element occupying a BCC structure has 12.08 10⁻23 unit cells. The total number of atoms of the element in those cells are option A 24.16 into 10 raised to 23 atoms. Next question ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? What is the volume of a FCC unit cell when its density is 2 gram per centimeter cube and the molar mass of the substance is 60.2 to 3 gram per mole? Option B. Option B is correct. 2 into 10 raised to minus 22 centimeter cube. Last question. How many unit cells are present in a cube-shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? Option A. 2.57 into 10 raised to 21. Okay. How many of you got all the questions correct? No one. One wrong. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ correct. 2 questions wrong. ಅದ್ರಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಥಿಯರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5B ಅಂತ ಹೋಯ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ್ನಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಇವರು ಅನೂಪ್, ನೀನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಾಗತ್ತಾಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಾಗತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು KCET ಬರೀರಿ, ನೀಟ್ ಬರೀರಿ, JW ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋದು 120%, ನೀವು 120% ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ straightforward question. The coordination numbers of cation and anion in fluoride ಅಂದ್ರೆ CaF2. ಆ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಆಂಟಿಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ Na2O. ನೆನಪದಾವಿಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರದ್ದು ಕೇಳಾರ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ CsCl. CsCl is a special case. ಅದು 8:8. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. 8:4 CaF2. ಹೌದಿಲ್ಲ? 8:8 CsCl ಇತ್ತು. ಸೊ 8:4 and 8:8. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
Yes. ಈಗ 55 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ರಗಡ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ 60 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರಾಗ 20ರ ಎಂತಾವ್ ಇರ್ತಾವ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಇರಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹುಚ್ಚ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 20 ಕ್ವಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿರ್ತಾವ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So 20 questions you will solve in 5 seconds andra in every question you are saving 55 seconds. So 20 into 55 andra almost 20 minutes you are saving. ಅಥವಾ 18 to 20 minutes. ಆ 18 minutes extra ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಫೈನಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An element occupying ಇದಲ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. An element occupying a BCC structure has ಏನು 12.08 into 10 raised to 23 unit cells. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು? BCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಅಗದಿ ಸರಳ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ನಿಮಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು BCC ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ BCC ಒಳಗ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ BCC ಒಳಗ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ 8 into 1/8 plus 1 at the center of the body which is not shared by any other unit cell. So 8 into 1/8 is 1 plus 1 is 2. So 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ 2 ಆಟಮ್ ಆದ್ರ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್? 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್? BCC ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರ 12.08 into 10 raised to 23 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇರ್ತಾವು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 12 2 24. 24 into 10 raised to 23. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಐದು ತಡಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Volume of a FCC unit cell when its density is 2 gram per centimeter cube and the molar mass of the substance is 16.223 gram per mole. Option B. This is also a straightforward question. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿ? B is equals to Z into M divided by NA into AQ. ಹೌದಿಲ್ಲ? LHS ಕೇಳಾರ, RHS ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸರಳ ಐತಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಾರ, ಹೌದಿಲ್ಲ ಅವರು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಾರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ AQ ಕೇಳಾರ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಿದ್ರು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equals to ಹೇಳಿ Z into M divided by Na into AQ. Density is given. Yes sir. Density is given. Yes. Molar mass is given. Yes. ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ? Na ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ರಿ? Na ಏನಿದೆ? 6.023 into 10 raised to 23. ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತು. ಯಾವ CC ಅದು? FCC ಅಂದ್ರೆ Z is 4. ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೀ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ A ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋದಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ A ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋದಲ್ಲ, A ಕ್ಯೂಬ್. LHS ಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ RHS. Z into M divided by Na into D. What is Z? 4. ಹೇಳ್ಬೇಕು. Into what is molar mass? 16.223. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬರಿಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
6.023 into 10 raised to 23 into density ಎಷ್ಟು 2 ಗ್ರಾಮ್ per centimeter cube. Yes, sir. 2 ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ ಏನ್ಲೆ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ 6.023 ones are 60.223 tens are. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, sir. ಒನ್ಸ ಟೆನ್ಸ 12 20. ಇದು ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರ 20 into 10 raised to minus 23. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, sir. ಅದನ್ನ ನಾನು 2 ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, 20 2 ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 24 ಹೌದಲ್ಲ? 10 raised to minus 22 what centimeter cube is the volume of that units. Will you want to write the solution of this? I will wait. I will move on to the next question. ಇದು ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ರೀ, ಬಹಳ ಸರಳ ಇರ್ತಾವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ ಥಿಯರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಂದು ಮಾಡ್ರ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಒಂದು ಉಳಿದೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಹಾ, ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. Yes, sir. Next question. How many? How many unit cells are present in a cube-shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. What is the question? ಕೂತಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಡ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ. What have they asked? What is given? How many unit cells are present in the NaCl? ಹಾ Of mass 1 gram. ಹಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗ, ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ. Yes, sir. This is the question. How do you calculate? 23 grams of sodium. There are 2 to 3 ways to solve this. ನನಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನ್ರಿ? 23. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Sodium. ಸೋಡಿಯಂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 58.5 ಗ್ರಾಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದಾರನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಈಸಿ ಐತಿ ಇದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. 58.5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ 1 ಮೋಲ್ NaCl ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? 1 ಮೋಲ್ NaCl ಇರ್ತದ, ಎಷ್ಟು NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? 6.023 into 10 raised to 23 NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕಿನ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ Na ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, Cl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ NaCl ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಸೇರಿ ಆಗೈತಿ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿ ಸೇರಿ ಅದು ಹಂಗಾಗೈತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದಿನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು. Yes, sir. ಟೇಬಲ್ ತೆಗಿ. ಅವು 4-5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, Yes, sir. ಆ ಟೇಬಲ್ ತೆಗಿರಿ. ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೇ? ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ, ಅದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, 58.5 ಗ್ರಾಮ್ NaCl ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್. 1 ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು?
ಇಷ್ಟಿರ್ತಾವ 6.023 into 10⁻23 ಅಲ್ಲ NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು NaCl ಅಥವಾ ಒಂದು NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದು NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದು. Is it making sense? Is it? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐತಂತ. ಏನು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. 58.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? 6.023 into 10⁻23 into 1 divided by 58.5. ಇದನ್ನೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 10 ಮೊದಲೇ 6 ones 6 tens ಇದು 60 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. 1/10 is 0.1 into 10⁻23. NaCl ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 4 NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರ ಇಷ್ಟು 0.1 into 10⁻23 NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ನಾ ಬರದೆ ಟೇಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ NaCl ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 4 ಐತಿ. ಸೊ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೋಗಲ್ಲ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 4 NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ 0.1 into 10⁻23 NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ 0.1 into 10⁻23 NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರ 0.1 into 10⁻23 into 1 is that itself divided by 4. 0.1 divided by 4 is 0.025. 1 divided by 4 is 0.25 ಅಂದ್ರೆ 0.1 divided by 4 is 0.025 into 10⁻23 is equals to ಅವರೆಲ್ಲ 10⁻21 ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 2 ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 2.5 into 10⁻21 unit cells stood under option A. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು?